ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس حملے کے بارے میں جس نے امریکہ کو دوسری عالمی جنگ کا حصہ بننے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم آپ کو اس دور میں لے چلتے ہیں جو کہ دور 1941 کا ہے۔ السلام علیکم، لائف سٹوریز کے ساتھ میں ہوں سلمان بٹ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا۔ جاپانی فوج نے 7 دسمبر 1941 میں ہوائی میں امریکی بحری اڈے پر اچانک حملہ کر کے لگ بھگ 2400 امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تاریخ کی مہلک ترین فوجی کارروائی چشم زدن میں مکمل ہو چکی تھی۔ 7 دسمبر 1941 کو صبح 7:55 پر جاپانی فضائیہ طیاروں نے ریاست ہوائی میں واقع امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر ایک مہلک حملے کا آغاز کیا۔ 2 گھنٹوں کے مختصر دورانیے میں بحری اڈے پر لنگر انداز 5 امریکی جنگی بحری جہاز تباہ کر دیے گئے، جو تباہ ہونے کے بعد ڈوب گئے۔ آرمی اور نیوی کے زیر استعمال 200 کے قریب طیارے تباہ ہوئے۔ اس مہلک حملے میں 3 امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہی بچ پائے، کیونکہ عموماً تو وہ پرل ہاربر میں ہی موجود ہوتے تھے، مگر اس روز وہ کھلے پانی میں تعینات تھے۔ ان تباہ کن حملوں میں جنہوں نے امریکہ کو دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا، 2400 سے زائد امریکی فوج ہلاک جبکہ 1178 زخمی ہوئے، جبکہ جاپان کے 100 سے کم فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ حملہ بہت تیزی اور جلد بازی میں ہوا، مگر اس کی کڑیاں برسوں سے جاری واقعات سے جا ملتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب امریکہ جاپان کے اس حوالے سے عزائم کو ہمدردانہ نگاہ سے دیکھتا تھا۔ آخر جولائی 1937 میں باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اور جیسے ہی جاپانی جارحیت میں اضافہ ہوا، امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے۔ قبضے کے بعد جاپان نے منچوریا کا استحصال کرنا شروع کیا اور اس علاقے میں مختلف قسم کی صنعتوں کا قیام کرنا شروع کر دیا۔ یہ صنعتوں کا قیام جاپان کی عملی ضرورت تھی۔ اپنے ملک میں قدرتی وسائل کی کمی کی وجہ سے متبادل ذرائع کی تلاش میں جاپان نے گزشتہ 1 دہائی میں اپنی خارجہ اور فوجی پالیسی کو نئے خطوط پر ترتیب دیا تھا۔ جاپان کی پالیسیوں میں یہی تبدیلی بالآخر پرل ہاربر اور بحر الکاہل کی جنگ میں ختم ہوئی۔ پرل ہاربر پر جاپانی حملے نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ عملی معاشی نظریات، ابتدائی فوجی کامیابیاں اور نسلی برتری کے موروثی احساس نے جاپان اور اس کے رہنماؤں یہ یقین دلانے پر مجبور کیا کہ وہ ایشیائی سیاست پر حاوی ہونے کے مستحق ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تیزی سے سرد مہری کا شکار ہوتے تعلقات کے بیچ جاپان کی یہ پالیسی بتدریج آگے بڑھتی اور جارحانہ ہوتی رہی۔ اس سے قبل تاریخی طور پر جاپان بہت سے قدرتی اور صنعتی وسائل کی فراہمی کے لیے امریکہ پر انحصار کیا کرتا تھا۔ جاپان کی جارحیت اور عزائم کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے سن 1911 میں جاپان سے کیا گیا ایک تجارتی معاہدہ جنوری 1940 میں ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ معاملات اس وقت گمبھیر ہو گئے جب جاپان نے ستمبر میں جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک صاف افریقی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں شمولیت کا مطلب یہ تھا اب جاپان یورپی جنگ لڑنے والے بڑے اتحاد کا باضابطہ رکن تھا۔ اس معاہدے سے ہی اصل مسائل پیدا ہوئے۔ اگرچہ اعلانیہ طور پر امریکہ اس وقت تک غیر جانبدار تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ امریکہ کی ہمدردیاں کہاں اور کس کے ساتھ ہیں۔ صدر فرینکلن نے پہلے ہی برطانیہ کو لیز پر ایک معاہدے کے تحت رقم اور اسلحہ فراہم کیا، جس نے ان کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگایا۔ جاپان کے سہ افریقی معاہدے کا حصہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ جاپان کو وسائل کی فراہمی بلا واسطہ اٹلی اور جرمنی کی مدد سے کرے گی، اور اس کے بعد جاپان پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ چین کے ساتھ ایک طویل جنگ میں مصروف جاپان کے لیے یہ سب
तबाह कुन था। अपनी बका को दरपेश खतरात को समझते हुए जापान मुस्तकिल मुतबादिल की तलाश में तेज़ी लाया और इस सिलसिले में जापान का सबसे वाज़िया और बड़ा हदफ जनूब मशरकी एशिया बना, जो मादनियात और तेल की दौलत से माला माल था। सन 1940 में यूरोप में जर्मनी की कामयाबी के नतीजे में फ्रांस और डच नौआबादियात यतीम हो चुकी थी, यानी इनका कोई वाली वारिस ना था। अब यही नौआबादियाती कॉलोनियाँ जापानियों की तवज्जो का मरकज़ थीं। जुलाई 1941 में फ्रंट इंडो चाइना पर कब्जा करते हुए जापान को शायद मालूम था कि जनूब मशरकी एशिया पर बड़े पैमाने पर हमला अमेरिका के साथ जंग का सबब बनेगा। इसे फिलिपाइन, बर्मा और मलाया जैसे अहम अहदाफ को कामयाबी के साथ फतह करने के लिए काफ़ी वक्त और हिकमत अमली की ज़रूरत थी। हकीकत यह है कि इस ज़माने में जंग की बड़े पैमाने पर तवक्का जारी थी, मगर सवाल ये उठता है कि अगर जंग मुतवक्का थी तो अमेरिका क्यों तैयार ना था। इस जंग के दौरान गर्दिश में आने वाली अफवाहें आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिली जाती हैं। इन तारीखी अफवाहों को तारीख के मोर्ख जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं दावों में से एक ये है कि दर हकीकत सदर रूज़वेल्ट का दिल जापान के साथ जंग करने को मचल रहा था, मगर वो अमरीकी गैर जानिबदारी के उसूलों के हाथों मजबूर थे और गैर जानिबदारी चोगा उतार फेंकने के लिए इन्हें किसी ठोस वजह या मुहर्रिक की ज़रूरत थी। अगर जंग छिड़ जाती है तो रूज़वेल्ट चाहते थे कि तारीख में जापान को एक हमला आवर के तौर पर दिखाया जाए, लेकिन इस हवाले से रूज़वेल्ट को कोई जल्दी ना थी। इसके अलावा अमेरिका जापान से ज़्यादा जर्मनी को अपना बड़ा दुश्मन समझता था। रूज़वेल्ट ने पहले ही गैर जानिबदारी के उसूलों को आखिर हद तक ले गए जब इन्होंने बहरे और कयानूस में सफ़र करते काफिलों की हिफाजत के लिए जंगी जहाज़ तैनात करना शुरू किए। जर्मनी के साथ जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी, तो फिर ऐसे मौके पर जापान के साथ दूसरा बड़ा मुकाबला करने का इंतखाब क्यों किया? अगरचा इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, मगर दस्तयाब थोड़े बहुत शवाहिद का जायज़ा लिया जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे पिछली गलतियों पर पर्दा डाला गया। असल जुर्म एक बड़े पैमाने पर नाअहली था। बहरहाल अमेरिका ने जापान के सफारती राब्तों को तोड़ दिया था। जापानी पैगामात को अमेरिका की बड़ी फौज और बहरिया ने मुतबादिल दरों में डिकोड किया था और अक्सर एक सर्विस हासिल होने वाली नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट दूसरी सर्विस को मुनासिब तरीके से भेजने में नाकाम रही थी। ये सिर्फ कोड्स नहीं थे। हमले के दिन जापानी तैयारों को अमेरिकी रेडार ने देख लिया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनवरी 1941 में टोक्यो में अमेरिकी सफीर ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी कि जापान इस हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया। फरवरी और जुलाई में नज़रअंदाज होने वाले पैगामात जो कि फौजियों ने भेजे थे, इन्हें भी किसी खाते में ना लिखा गया। दरहकीकत अमेरिका काफ़ी हद तक गैर फाल होने का सबूत पेश कर रहा था। इस अमेरिकी कोताही की बड़ी खुशफहमी ये थी कि जापान बाकायदा ऐलान जंग से कबल इस नौइयत का हमला नहीं करेगा। दूसरी जानिब जापान की तारीख के मुताले से यह ज़ाहिर होता है कि कबल इस वक्त हमला करना जापान का मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार था। अगरचा पर्ल हार्बर पर हमले ने बहरुल काहिल की जंग का आगाज़ किया। हमले के बाद 1942 तक जापान हर मार्का सर करता गया। इस वक्त तक इसने मंचोरिया से लेकर मशरकी इंडियंस तक और बहरुल काहिल से इंडिया की सरहदों तक कब्जा कर लिया था। ताहम जापानी हमले का बुनियादी मसला मनसूबा बंदी था। अगर जापान ने बहरी बेड़े से आगे हमला करने पर तवज्जो मरकूज की थी तो वो अमेरिका का कहीं ज़्यादा नुकसान कर सकता था। जापान की जानिब से इस हमले के बावजूद जंग का ऐलान न करने पर अमेरिकियों को गुस्सा आया। छुप कर करने वाले इस हमले ने जंग लड़ने के अमेरिकी अज़ाइम को खबा दी। बहरहाल ये हमला जापान के लिए तबाहकुन था। दूसरी जानिब वो बरतानिया और अमेरिका के सामने मद्दे मुकाबिल के तौर पर भी सामने आ गया। इस तरह के महाजराई को दावत देना बहादुरी, उम्मीद परस्ती और पागलपन का नतीजा था। बिलाखिर जापान हार गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब